I'll start with the test cross next. Okay. Yeah. So just before video we saw that is what is a monohybrid cross, right? So monohybrid cross kaprom test cross nu one irukku. Okay. What is a test cross appadina? The test cross is mainly used for identification to know about the unknown genotype. It is used for unknown genotype of organism along whether it is homozygous or heterozygous okay. அது வந்து நமக்கு வந்து ஹோமோசைகஸா ஹெட்ரோசைகஸா தெரியாது. அதுக்குள்ள இருக்கிறது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியா இல்லை கேபிட்டல் டியா கேபிட்டல் ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. என்ன ஜீனோடைப்ன்றதே தெரியாது. அண்ட் ஆல்சோ அது ஹோமோசைகஸ்ல இருக்கா ஹெட்ரோசைகஸ்ல இருக்கானே தெரியாததுக்கு we can use this test cross to find out that. ஓகே. ஸோ அப்படி பார்த்ததில்ல. ஃபர்ஸ்ட் மெண்டல் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா you know that just now we saw the monohybrid cross. In the monohybrid cross we got the 3:1 ratio in the F2 generation. Okay. அப்போ F2 generationல இது வந்து 3 வந்து tall 1 வந்து darkness இருந்தது, right? So இந்த dark இருக்கு இல்லையா, small t இதை வந்து self pollinate பண்ணியிருக்காரு. F2 generationோட small t self pollinate பண்ணும்போது he got again in F3 and F4 generation he got the what? He got the again capital small t கிடைச்சிட்டே இருந்தது. எந்த கண்டிஷன்ல? இதே homozygous கண்டிஷன்ல தான். So by doing of self pollination of F2 generation of the small t again he is getting the F3 F4 generation of small t திருப்பி இந்த டாஃபோட அலீல்ஸ் கிடைச்சிட்டே இருந்தது. Okay. So at last he find out that டார்க்னஸ் இருக்கு ஒரு பிளான்ட்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல என்ன இருக்கணும்? ஸ்மால் டி அலீல் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ அட் லாஸ்ட் he find out that whether the plant is very dark or very short, it consisting of genotype is definitely small t will be there. But if you are taking the tall plant பார்த்தா அவரால் predict பண்ண முடியல. F1 generationல அது கேபிட்டல் டி இருக்குமா இல்லை கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியா இருக்குமா, ஹோமோசைகஸா இருக்குமா ஹெட்ரோசைகஸா இருக்குமா, he cannot predict it. ஓகே. ஸோ அதை ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாததுனால தான் he find out the test cross for tall plants. ஓகே. ஸோ இந்த டெஸ்ட் க்ராஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் க்ராஸ் 2 டைப் இருக்கு. if heterozygous tall test cross ஒன்று இருக்கு, if homozygous tall test cross ஒன்று இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஷார்ப் டார்க்கான பிளான்ட் definitely it will be having the genotype of small t capital T னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. because this capital T is always dominating the small t. அதனால அப்படி ஒன்று கிடையாது. அதனால so the plant is dwarf, it consisting of definitely the small t gene types is there. But if you are taking a capital T small t whether it is present in the F1 generation capital T small t னு தெரியாது. So for that only he got find out this test crossல என்ன பண்ணுவாருன்னா ரிவர்ஸ்ல பண்றது தான். if heterozygous tall test parents தான் என்ன அப்படின்னா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே. ஹெட்டரோசைகஸ்னா என்ன வரும்? கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஸோ he wants to find out that whether it is capital ஒரு பிளான்ட் ஹைட்டாக இருக்குன்னா whether it is a capital T or small t or capital T. ஸோ இப்போ ஹெட்டரோசைகஸ் டால் பிளான்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, கேபிட்டல் T small t into small t. அப்போ இது வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்கும்? F2 generation ஆஃப் monohybrid crossலேருந்து எடுத்துட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணுறாரு? ஸோ திஸ் இஸ் பேரண்டல் ஜெனரேஷன், பேரண்ட்ஸ் இது இருந்து. ஓகே. இட்ஸ் a F2 generation ஆஃப் capital T small t. It is multiplied with or crossed with the small t. So definitely we will be getting a gametes capital T small t capital T. இது cross பண்ணோம் கண்டிப்பா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1:1. That means the cross பண்றதப்போ capital T small t capital T small t capital T small t. அப்போ
இது ஒன்று இருக்குன்னா இது ஒன்று இருக்குது, இது ஒன்று இருக்குன்னா இது ஒன்று இருக்குது. அப்போ 1:1 ரேஷியோ. ஸோ ஒரு ரேஷியோ என்ன இருக்குது? 1:1 ரேஷியோ வித் கேபிட்டல் டி அண்டு என்ன எப்படி இருக்குது கேரக்டரு? capital T, small t. So this is phenotype character and this is genotype character. புரிஞ்சுதா? So genotype எப்படி இருக்கு? capital T இருக்கு. capital T genotype 1:1 ரேஷியோல capital T small t இருக்கு. phenotype பார்த்தோம் அப்படின்னா டாலும் இருக்கு டார்ஃபும் இருக்கு. எந்த அளவுக்கு டால் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு டார்க்னஸும் இருக்கு. ஓகே, இஃப் heterozygous tall test crossனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1:1 ரேஷியோல இருக்கும். அப்பனா எவ்வளோ டால் பிளான்ட்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோ ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டார்க் பிளான்ட் இருக்கும். அப்போ உள்ள அந்த பிளான்ட் உள்ள கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? capital T small t இருக்கும். So this is the answer for this thing. And also இன்னொன்று இருக்கு, that is if the homozygous tall test cross. So இப்போ the same parent generation எடுத்துக்கோங்களேன். parent generation எடுத்தா capital T into small t இருக்கு, right? So இதுக்கு வந்து இதில் வந்து இதுவும் F2 generation இது எடுத்துக்கிறோம், F2 generation parent generation எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதை கிராஸ் பண்ணுறதப்போ நமக்கு அகைன் என்ன கிடைக்கும்? ஸோ திஸ் இஸ் capital T small t. இதுக்கு ஒரு கிராஸ் போட்டோம் அப்படின்னா புனட் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா capital T small t. So definitely you will be getting all tall plants. எல்லாமே என்னது? all tall plants. எல்லா பிளான்ட்டுமே எப்படி இருக்கும்? ஜீனோடைப் ஃபீனோடைப் எல்லா கேரக்டருமே என்னவா இருக்கும்? all tall plants. Okay, if the plant is homozygous tall test cross capital T இருந்தா எல்லாமே genotype phenotype எல்லாமே என்னது? tall plants. But if it is heterozygous tall test cross னா அதை எடுத்துட்டு பார்க்குறப்போ ஈக்குவல் நம்பர் 1:1 ரேஷியோவில் இருக்கிறதப்போ ஒரு capital T small t ரெண்டுமே ஈக்குவல் ப்ரொப்பரேஷனில் இருக்கிறதுனால we'll get the both tallness of the plant and darkness of the plant ஈக்குவல் நம்பரில் கிடைக்கும். So at last the test cross is mainly used to identify the unknown individual of the genotype. unknown individual ஓட genotype whether it is in the homozygous or heterozygous கேரக்டர் பார்க்கலாம். அப்படி பார்க்குறதப்போ நமக்கு வந்து மோனோஹைப்ரிட் கிராஸில் F2 ஜென்ரேஷனில் கிடைச்ச இந்த F2 ஜென்ரேஷனில் 3:1 ரேஷியோவில் இருக்க டார்க் பிளான்ட் எடுத்து செல் பாலினேட் பண்ணும்போது F3 F4 எல்லாம் போகும்போது டார்க் பிளான்ட்டு எப்பவுமே ஹோமோசைக்கஸ் இன் நேச்சராக தான் இருக்கும். பட் டால் பிளான்ட் எப்படி இருக்கும்? capital T small t whether it is homozygous or heterozygous ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸோ என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்றதை பார்க்கறதுக்கு தான் இது இந்த டெஸ்ட் கிராஸ் வச்சாரு. டெஸ்ட் கிராஸ்னால் capital T small t ரெசசிவ் பேரண்ட். எப்பயுமே நம்ம யார் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அன்னோன் ஜீனோடைப்பை ஒரு ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவ் பேரண்டோட தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஏன் மேம் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து என்ன அன்னோன் ஜீனோடைப்பை கண்டுபிடிக்க முடியும், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ capital T இருந்தாலும் capital T small t இருந்தாலும் அதை வந்து ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவ் கூட தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். என்னது? ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவை தான் யூஸ் பண்ணணும். எதுக்கு? இந்த க்ராஸுக்கு. ஸோ அது நீ டாலை தான் கண்டுபிடிக்க போகிற. ஸோ ஸ்மால் டி தான் எல்லா டார்க் பிளான்ட்டுக்கும் ஜீனோடைப்பும் தெரிஞ்சிருச்சு, ஹி டிஸ்கவர்டு. ஓகே, பட் ஆனால் இது capital T small t டாலுக்கு தான் நமக்கு தெரியல. அப்போது அதை வந்து நீ வந்து இந்த ஹோமோசைக்கஸ் ரெசசிவ் வச்சு அன்னோன் ஜீனோடைப்பை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, பை யூஸிங் heterozygous tall test cross homozygous tall test cross. ஓகே, இப்போ இது capital T small t அப்படிங்கிறதுனால it is a heterozygous tall. இதுவும் heterozygous tall. பட் இது என்னது? homozygous dwarf. இது homozygous dwarf. இது எல்லாமே tall. Right? Did you understand what I am telling? Okay, this is about your test cross. Okay, thank you.